हेलो एवरीवन। आजिर वीडियो को आपन को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे प्लस टू द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान भारत रे दलीय व्यवस्था विषय केते गुड़िए 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नर आलोचना करिवा। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 2 नंबर अटे एवं प्रति प्रश्न को 2टी वाक्य रे उत्तर देवा को हबो। ताले आजिर विषय होची भारत रे दलीय व्यवस्था। आउ एथिरु आमे 2 मार्क विशिष्ट प्रश्नर आलोचना करिया। प्रति प्रश्नर उत्तर 2 गोटी वाक्य रे लिखक हबो। एही परी परीक्षा रे प्राय 14टी प्रश्न आसी थाई। 14टी प्रश्न रु 11टी प्रश्न उत्तर देवा को पड़ी थाई। तेणु 11 गुणन 2 22 नंबर एइथरु आसीबो। ओके, ताहले आजिर क्लास में आरंभ करिवा। आजिर प्रथम प्रश्नटी होउची नंबर 1, मेंटो राजनीति कौन? मेंटो राजनीति कौन? बहुदलीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जेतेबेले गोटिए दल निर्वाचन रे संख्या गरिष्ठता हासिल करी पारि न थाए सेतेबेले एकाधिक दल एक सर्वनिम्न कार्यक्रम भित्तिरे मिलित सरकार गठन करिथांती। याकु मेंटो राजनीति कहा जाए। ताले बहुदलीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जेतेबेले गोटिए दल निर्वाचन रे संख्या गरिष्ठता हासिल कर पारि न थाए ताले गोटिए दल जेतेबेले निर्वाचन रे संख्या गरिष्ठता हासिल करि न पारे सेतेबेले एकाधिक दल एक सर्वनिम्न कार्यक्रम भित्तिरे मिलित सरकार गठन करिथांती। याकु मेंटो राजनीति कहा जाए। साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था रे मिलित राजनीति बा मेंटो राजनीति एक साधारण घटना। भारत रे बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित हेइथिले हैं दीर्घ दिन धरी भारतीय जातीय कांग्रेस रो एकक आधिपत्य जगु मेंटो राजनीतिर प्रश्न उठी नथिला। कांग्रेस एकमात्र दल थिला, दलर आधिपत्य थिला, संख्या गरिष्ठता हासिल करथिला। तेणु मेंटो राजनीतिर प्रश्न उठी नथिला। मात्र 1967 मसीहा बेलू केतेक राज्य रे मेंटो सरकार गठन होई भारतीय गणतंत्र रे एक नूतन अध्याय हैला। मात्र 1999 मसीहा रे अनुष्ठित साधारण निर्वाचन ठारू 2019 मसीहार साधारण निर्वाचन पर्यंत मेंटो राजनीतिर प्रभाव देखा मिली। भारत रे पूर्वतन प्रधानमंत्री और विशिष्ट राष्ट्रनायक अटल बिहारी वाजपेयी मतरे भारत रे मिलित सरकार जुग आरंभ होईची। ओके, ताले साधारणतः जेतेबेले एकाधिक राजनैतिक दल परस्पर मध्य सहयोग और बुझामणा करी मिलित भावे सरकार रे सामिल होइतांती ताहाकू मेंटो सरकार वा मेंटो राजनीति कहा जाए। बुझी पारले? ताले गोटिए दल जेतेबेले संख्या गरिष्ठता हासिल कर न पारे सेतेबेले एकाधिक दल एक सर्वनिम्न कार्यक्रम भित्तिरे मिलित सरकार गठन करिथांती। एहाकू मेंटो राजनीति कहा जाए। बर्तमान देखा 2 नंबर, द्विदलीय व्यवस्था कौन? द्विदलीय व्यवस्था कौन? जो राष्ट्र रे बा राजनैतिक व्यवस्था रे 2टी मात्र स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दल थाए ताहाकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए। इंग्लैंड और युक्तराष्ट्र अमेरिका रे द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित। ओके, ताले द्विदलीय व्यवस्था कौन ना जो राष्ट्र रे बा जो राजनैतिक व्यवस्था रे 2टी मात्र स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दल थाए ताहाकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए। 2टी मात्र स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दल जो थाए जो राष्ट्र जो राजनीतिक व्यवस्था थाए
ताकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए। इंग्लैंड और युक्तराष्ट्र अमेरिका रे द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित। ओके, नंबर 3 जातीय दल कहिले कौन बुझ? जातीय दल कहिले कौन बुझ? 2014 मसीह निर्वाचन आयोग निर्धारित करिथिबा 3टी शर्त मध्यरु अति कम रे गोटिए शर्त पूरण करुथिबा दल जातीय दल हिसाब से स्वीकृति पाइबाकू योग्य हबो। हैला ताले केबे 2014 मसीह निर्वाचन आयोग निर्धारित करथिले 3टी शर्त। से 3टी शर्त मध्यरु अति कम रे गोटिए शर्त पूरण करुथिबा दल जातीय दल हिसाब से स्वीकृति पाइबाकू योग्य हबो। जदि दल अति कम रे 3टी राज्य रे 2% लोकसभा आसन, जदि दल अति कम रे 3टी राज्य रे 2% लोकसभा आसन बा 11टी आसन पाइथिबो किंबा दल लोकसभा बा विधानसभा निर्वाचन रे 4टी राज्य रे 6% भोट पाइबा सहित 4टी लोकसभा आसन पाइथिबो, ताले एटा द्वितीय कंडीशन बा द्वितीय शर्त जे कौन दल लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन रे 4टी राज्य रे 6% भोट पाइबा सहित 4टी लोकसभा आसन पाइथिबो। हैला किंबा 3 नंबर दल 4टी रो अधिक राज्य रे आंचलिक दल हिसाब रे स्वीकृति हासिल करथिबो। दल 4टी रो अधिक राज्य रे आंचलिक दल हिसाब रे स्वीकृति हासिल करथिबो ताले ताकू जातीय दल कहा जीवो। ताले कौन देखिले 2014 मसीह रे निर्वाचन आयोग भारतर निर्वाचन आयोग से गोटे 3टी शर्त निर्धारण करथिले। आउ से 3टी शर्त मध्य गोटिए शर्त को जो दल पूरण करथबो ताकू जातीय दलर मान्यता मिलिबो आ जातीय दलर स्वीकृति प्राप्त हो बोली निर्वाचन आयोग कहिथिले। ताले प्रथमटा कौन जदि गोटिए दल अति कम रे 3टी राज्य रे 2% लोकसभा आसन पाइथिबो। कौन अति कम रे 3टी राज्य रे 2% लोकसभा आसन अर्थात भारतर लोक संख्या टोटाल लोकसभा आसन केते 545 तार 2% माने 11टी आसन पाइथिबो किंबा दल लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन रे एटा द्वितीय कंडीशन दल लोकसभा और विधानसभा रे सभा निर्वाचन रे 4टी राज्य रे 6% भोट पाइथिबो। 4टी राज्य रे 6% भोट पाइथिबो हैला ता सहित 4टी लोकसभा आसन पाइथिबो। एटा द्वितीय कंडीशन। तृतीय कंडीशन किंबा दल 4टी रो अधिक राज्य रे आंचलिक दल हिसाब से स्वीकृति हासिल करथिबो। 4टा रो अधिक राज्य रे आंचलिक दल हिसाब से स्वीकृति हासिल करथिबो ताहले ताकू जातीय दल कहा जीवो। ओके, नंबर 4 बहुदलीय व्यवस्था कौन? बहुदलीय व्यवस्था कौन? जो राष्ट्र रे 3 बा अधिक राजनीतिक दल रही थांती ताकू बहुदलीय व्यवस्था कहा जाए। ओके, जो राष्ट्र रे 3 बा अधिक राजनीतिक दल, जो राष्ट्र रे 3 बा अधिक राजनैतिक दल रही थांती ताकू बहुदलीय व्यवस्था कहा जाए। 3 बा ताठू अधिक थिले ताकू कहा जाए बहुदलीय व्यवस्था। फ्रांस, भारत आ स्विट्जरलैंड रो बहुदलीय व्यवस्था रही। को देश रही? फ्रांस रही, भारत रही आ स्विट्जरलैंड रे मध्य रही बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित। ओके, बर्तमान लिखा नंबर 5 मिलित मंत्रिमंडल कौन? मिलित मंत्रिमंडल कौन? भारत रे प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था रे भारत रे प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था रे अनेक समय रे गोटिए निर्दिष्ट दल लोक सभा किंबा निर्दिष्ट दल भारत रे प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था रे अनेक समय रे गोटिए निर्दिष्ट दल लोकसभा किंबा विधानसभा निर्वाचन रे संख्या गरिष्ठता हासिल न कले एकाधिक दल मिसी सरकार मंत्रिमंडल गठन करथांती। ताले भारत रे प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था अनुसार अनेक समय रे गोटिए निर्दिष्ट दल
ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କଲେ ଏକାଧିକ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କଲେ ଏକାଧିକ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥାଏ। ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଟ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ମିଶି ଏକାଧିକ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କ'ଣ? ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। 4 ଦଶନ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ? 40 ବର୍ଷ। ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? 47 ମସିହା। ତାହେଲେ 47 + 40 କେତେ ହେଲା? 87। ପ୍ରାୟ 90 ମସିହା ଯାଏ ଧରାଯିବ। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଯେବେଠୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେହି ଦିନରୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି 4 ଦଶନ୍ଧି ବା 40 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ନମ୍ବର 7 ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 2ଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ଲେଖ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 2ଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ଲେଖ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 2ଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଲା, ଏମିତି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଆମେ 2ଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ଲେଖିବା। କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦିଏ। କାହିଁକି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ଥାନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ଅସୁବିଧା। ଅନେକ ବଡ଼ ଦେଶ, ଭାରତ ପରି ଅନେକ ବଡ଼ ଦେଶ, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ 2ଟି ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 8 ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଥିବା 4ଟି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଥିବା 4ଟି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, 4ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସ୍ୱୀକୃତି ତାକୁ ମିଳିଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? 1ରେ ହେଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 3% ଭୋଟ କିମ୍ବା 3ଟି ଆସନ ପାଇଥିବ। କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 3% ଭୋଟ କିମ୍ବା 3ଟି ଆସନ ପାଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ
25ଟି ଆସନରୁ ଅତି କମ୍ରେ 1ଟି ଆସନ ପାଇଥିବ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 25ଟି ଆସନରୁ ଅତି କମ୍ରେ 1ଟି ଆସନ ପାଇଥିବ। 3 ନମ୍ବରରେ 6% ଭୋଟ ଓ 2ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଥିବ। 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବ। ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର 6%। 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବ ଆଉ 2ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଥିବ। 4 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 8% ଭୋଟ ପାଇଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ସିଟ୍ ସେ ପାଇନଥାଏ, ଧରନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ MP ବା MLA କେଉଁଠି ଭୋଟ ପାଇଲାନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 8% ଭୋଟ ପାଇଥିବ। ମୋଟ କାଏମ ଭୋଟର 8% ସିଏ ଯଦି ପାଇଥିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସ୍ୱୀକୃତି ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓକେ। ନମ୍ବର 9 ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି। ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳବଦଳ। ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳବଦଳ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା। ଦଳବଦଳ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। 1985 ମସିହାର 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1985 ମସିହାର 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଦଳବଦଳକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଦଳବଦଳକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିନାହିଁ। ଓକେ। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳବଦଳ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। 1985 ମସିହାର 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଦଳବଦଳକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଦଳବଦଳକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିନାହିଁ। ଓକେ। 1985 ମସିହାର 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଦଳବଦଳକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଦଳବଦଳକୁ ରଖିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 10 ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ତୁଷ୍ଟିକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ତୁଷ୍ଟିକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତୁଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ଲିଜ୍ଡ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ଲିଜ୍ଡ କରିବା। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତୁଷ୍ଟି କରିବା ଅର୍ଥରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କିଣିବା, ନିଜ ଦଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବା କିମ୍ବା ଉପହାର ଦେବା, ଉପହାର ଢୌକଣ ଦେବା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଦେବା, ଏମିତି କରିକି ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଷ୍ଟିକରଣ। ଅନ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁଷ୍ଟିକରଣ। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 11 ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସଂସଦ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନକୁ 1985 ମସିହାର ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦଳବଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର
ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ନମ୍ବର 11 ଦେଖିଲେ ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସଂସଦ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନକୁ 1985 ମସିହାର ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 1985 ମସିହାରେ ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ହେଇଥିଲା, 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିଲା, ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ଭୋଟ ପାଇ ଟିକେଟ ପାଇ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସଂସଦକୁ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଏଠି ନିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ଦଳ ବଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ନିୟମଟି। ଏହା ଦଳ ବଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 12 ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂଗଠିତ ଓ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବାହୁବଳ ଓ ଅର୍ଥବଳର କୁଉପଯୋଗ, ଦୁର୍ନୀତିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରସାର, ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଆଦି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସୁଫଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ ହୋଇଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ? ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସଂଗଠିତ ଓ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ସଂଗଠିତ ବା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଯେତେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବାହୁବଳ ଓ ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ, ଅର୍ଥବଳ କଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦ୍ୱାରା, କୁଉପଯୋଗ, ଟଙ୍କା ପଇସାର କୁଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ବାହୁବଳର କୁଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଆଦି। ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସୁଫଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ ହେଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ସୁଫଳ ମିଳନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର, ସେସବୁ ଏହିସବୁ କୁପରିଣାମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିହତ ହେଉଛି। ଓକେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରେ ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।